मतदारांनी शिंदेना आमदार, खासदार, मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री केलं। त्या काळात त्यांनी काय केलं? भाजपाचे उमेदवार रामभाऊ सातपुते यांचा मतदारांना सवाल। पदाप्रमाणे काहीच केलं नसेल तर मुलगी निवडून येऊन काय काम करणार? मोदी एकच व्यक्ती देशासाठी निवडणूक लढवतोय, तर समोरच्या पक्षातील प्रत्येकजण स्वतःच्या नात्यागोत्यातील मंडळी, मुलं मुली यांच्यासाठी लढत आहेत। म्हणून आता मतदारांनीच ठरवायचं आहे की देशासाठी लढणाऱ्यांना मत द्यायचं की स्वतःच्या मुलीसाठी लढणाऱ्यांना मत द्यायचं, असं भावनिक आवाहन करतानाच आमदार सचिन कल्याण शेट्टी यांनी गेल्या 10 वर्षात मोदी सरकारने केलेल्या विकासाला मतदान करण्याचं आवाहन केलं। इलेक्शन ಹಿಂಗದ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮೋದಿ ದೇಶ ಸಲಗ ನಡೆಸತಾನ, ಮುಂದಿನವರು ಎಷ್ಟು ಮಂದೆಲ್ಲ ಊರ್ ಮಂದೆಲ್ಲ ಗೋಳ್ಯಾಗ ನಡೆಸತಾಗ ಯಾರ ಮಗನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಮಗಳು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಹಳೆಯನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾರ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಯಾರ ಮೊಮ್ಮಗನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಯಾರ ಫಾದರ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಇಡೀ ಮುಂದಿನವರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ್ದವ್ರು ಕುಟುಂಬ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನಡೆಸತಾಗ ಮೋದಿ ಒಬ್ಬನೇ ಹಿಂಗನಾಗಿ ದೇಶ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ನಡೆಸತಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾವ ದೇಶ ಸಲಕ್ಕೆ ಲಡಸತ್ತಾರ ಅವ್ನ ಬನಿಗೆ ನಿಂತಾಗದು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಾಗಿ ಮನಿಗಾಗಿ ಲಡಸತ್ತಾರ ಅವ್ರ ಬನಿ ನಿಂತಾಗದು। ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಊರು ವಿಚಾರವಂತ ಊರದ ವಿಚಾರ ಮಾಡತ್ತೀವಿ। ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನು ಹೊಂಟಿದ ಬೋತೇನೆ ಬುದ್ಧನ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳೋ ನಾಕೆ ಒಂದು ಹಚ್ಚಾಕ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಂಡ ಹತ್ತವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಬಾಬಾ ಇವ್ರು ಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೇಗ ಸಲಕ್ಕೆ ತರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳ್ತಾರ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಯಾವನಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಯಾರ। सोलापूर लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्तानं अक्कलकोट तालुक्यातील तडवळ भागातील विविध गावात भाजपा उमेदवार राम सातपुते यांच्या प्रचारार्थ कॉर्नर बैठक घेण्यात आलं। यावेळी केगाव बुद्रुक येथे कार्यकर्ते मतदारांना आवाहन केलं। सातपुते साहेब, त्या भागाची अवस्था अशी होती म्हणजे माणूस दिवसा चालत जाऊ शकत नव्हता, हगल ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಯಾರ ಮದಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮಯತ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಜೀವನ ಬರ್ತಿತ್ತು। ಆ ಮಂಡಿಗೆ ಹೋದ ಬಂದವ ಹೋದ ಅವ್ನು ಹೇಳೋ ಇಂಥ ದೇಶದ ಯಾರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ರಿ, ಯಾರು ಮಾಡೋದು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದೇಶದ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ शेतकरी खात्यामध्ये 6,000 आज शासन 6,000 12,000 रुपये तोडू होतो, 12,000 लोकांना कधी होल ನಂಗೆ ಗೊತ್ತದ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ, पण ನಿಧಾನ ಒಂದು ಚೀಲ ಖಾತ್ ತೊಳೋದು, ಔಷಧ ಬಾಟ್ಲಿ ತೊಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರೊಕ್ಕ ತೆಗಿಬೇಕತ್ತಿತ್ತು। ಒಂದು ಚೀಲ ಖಾತ್ ತೊಳೋದು, ಒಂದು 4 ಬಾಟ್ಲಿ ಔಷಧ ತೊಳೋದು, ಬಡ್ಡಿ ತೆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಧಾನ बीजिन पुरतात सगळे अक्षुत पुरतात सगळे मदत आवेक शेतकरी भावना शेतकरी मदत ಮಾಡೋದು। ನೀವು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಒಮ್ಮೆ ಆಯುಷ್ಯದ ಒಮ್ಮೆ ಸುಗಡಿ ಕೊಟ್ಟವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಡೋದು ಒಮ್ಮೆ ಕೊಟ್ಟರು। ಈಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮನೆ ರೇಷನ್ ಫುಕಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, 12,000 खातेನೂ ಸಿಗ್ಬೋದು, खातेನೂ ಬಗ್ಲತ್ತು, ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೇಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, 5-5 लाखिंದು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮಾ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ। ನೀವು ಮನಿ ಎಳಸ್ದಾಗಲ್ಲ 12% ಊರು लाभार्थी 12% ಊರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಸಕೀಯ ಯೋಜನಾ ಲಾಭ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಯೋಜನಾ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಇಡ್ರಿ, ಅವ್ನ ಕಾಲ್ ಇಡ್ರಿ, ಇವ್ರ ಕಾಲ್ ಇಡ್ರಿ, ಆಮದಾರ್ ಕಾಲ್ ಇಡ್ರಿ, ಖಾಸದಾರ್ ಕಾಲ್ ಇಡ್ರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಸರ್ಪಂಚ್ ಕಾಲ್ ಇಡ್ರಿ, ಇವ್ರ ದಂಧೆಗಳು ಆಗ್ತಿವು। ಯಾವಾಗ ಏಜೆಂಟ್ ಬರವೇನ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ನಾವು ಆಶಾಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆವು। ಅದು ಭಾಳ ಭಯ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು, ನನ್ನ ಕೈ 1000 ಬಂದಾಗ ಕೊಡೋಕೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದೆ। ಈ ಖಾತೆ ಮೇಲೆ ಫುಕಟ್ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾವ, ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕಿತ್ತು, ಭಾಳ ಹೈರಾಣಾಗಿ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷನಿಗೆ ಫುಕಟ್ ಬಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಕಿಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ನೆನಪಿಲ್ಲ। ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಂಡಾ ತಿರುಗಾಡತ್ತ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬರುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ಪಂಚ ನಿಮ್ಗೆ ಭೀ ವಿನಂತಿ ಅದ, ನೀವು ಕೇಳಕ್ಬಿಟ್ಟು ಊರು ಸರ್ಪಂಚ್ ಇದ್ರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಈ ಭಾಗ ಸಲ ಕಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆವು, ಈ ಊರು ಸಲ ಕಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆವು, ಅವ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಮ್ಮ ಸಲ ಕಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಯಾರ, ನೀವು ಬಿಂದಾಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ। यावेळी सोलापूर लोकसभा भाजपाचे उमेदवार रामभाऊ सातपुते, आमदार सचिन कल्याण शेट्टी, भाजपाचे तालुका अध्यक्ष मोतीराम राठोड, जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष शिवानंद पाटील, भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष परमेश्वर यादवाड, संजीव कुमार पाटील, केगाव खुर्दचे सरपंच बसवराज बगले, केगाव बुद्रुकचे विशाल दारपळे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती। यावेळी अधिक बोलताना आमदार कल्याण शेट्टी पुढे म्हणाले, अक्कलकोट हेळू पक्षाಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೈವೇ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ರೊಕ್ಕ 250-300 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಲಕೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು 1.5 ತಾಸು ಹತ್ತಿತ್ತು, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ
अर्धा ताशी डॉक्टर बोलतो. पंतप्रधान मोदीजींनी उज्ज्वला योजनेतून गरिबाला मोफत गॅस टाकी दिले. शेतकरी सन्मान योजनेतून राज्य आणि केंद्र शासनामार्फत प्रति शेतकरी 12,000 रुपये शेतकरी सन्मान निधी दिला आहे. पूर्वीच्या रस्त्याच्या अवस्थेबाबत न बोललेलं बरं असं म्हणत रस्त्याची कामं मोठ्या प्रमाणात झाली. भागातील सर्वच रस्ते पक्क्या रस्त्यांनी जोडली आहेत. पक्षाच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून कामं झाली आहेत. म्हणून मोदीजींना बळ देण्यासाठी आपलं मत देऊन भाजपाचे खासदार संसदेत पाठवण्याचं आवाहन केलं. खातेवर 12,000 घेऊन बोलतो, मोदी बघा बोलतो, शौचालय बोलतो, मोदी बघा. ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಕ್ತ್ ಸೌಕರ್ಯ ಮನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಶ್ರೀಮಂತನ ಮನೆ ಇದು ಗೋರ್ಗರಿಗೆ ಮನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದು ಮೋದಿ ಮಾಡೋದು. ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಖಾತೆ 12,000 ಕೊಡೋದಾಗ ಮೋದಿ ಮಾಡೋದು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೆಟ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾಡೋದು ಮೋದಿ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಪಿಡಿ ನಮ್ಮ 10 ಪಿಡಿ ಹೋದ್ರು ರಾಮನ ಗುಡಿ ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರು ಹಿರಿಯ ಗುಡಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಗುಡಿ ನೋಡಿದ್ರು, ನಾವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ. ಇದು ಗುಡಿ ಆಗೈತೆ. देगाव एक्सप्रेस कालव्यातून आपल्या भागात पाणी आणण्यासाठी 400 कोटी रुपये मंजूर असून येत्या 6 महिन्यात प्रत्यक्ष कामास प्रारंभ होणार आहे. हक्काचं पाणी मिळवण्यासाठी आपलं सरकार असणं गरजेचं आहे. त्यासाठी सोलापूर लोकसभा मतदारसंघातील भाजपाचे उमेदवार रामभाऊ सातपुते यांना विजयी करण्याचं आवाहन केलं. शिंदे साहेब मुख्यमंत्री इद्दाಗ ಇದು ಭಾಗ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅವ್ರ मतदारसंघ ಹತ್ತೋಡಿಗಿತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾ आमदारಗಿದ್ದ ಮೊದಲು 2 ವರ್ಷ 2.5 ವರ್ಷ ಸತ್ತಾ ಬಿಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತಾ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತು, 2 ವರ್ಷ ಇತ್ತು. ನಾ 2 ವರ್ಷನ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ ಹಿಶೋಬ ಕೊಡ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, ಈ ತಾಲೂಕಾದ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು, ಕೇಂದ್ರದ 10 ವರ್ಷ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ರು. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿ ನಾ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಜೆಂಡಾ ಹಸ್ತಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೀವೇ ಅಟ್ಟೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನೀವೇ ಅಟ್ಟೆ, ಹಿಂಗೇನೇ ಅದನ್ನು. हा भाग दक्षिण सोलापूर मतदारसंघात असताना मतदारांनी शिंदे यांना आमदार केलं, खासदार केलं, मंत्री देखील केलं, मुख्यमंत्री देखील झाले, केंद्रातील मंत्री देखील झाले. त्यांनी त्या काळात काय केलं याचा हिशोब द्यावं अशी मागणी करत, एक तर काम झालं असेल तर सांगावं असं स्पष्ट करत, आता निवडून येऊन काँग्रेसचे उमेदवार काय करणार आहे हे स्पष्टच आहे. म्हणून पंतप्रधान मोदीजींच्या नेतृत्वातील सरकार तयार करण्यासाठी मतदान करण्याचं आवाहन लोकसभेचे उमेदवार रामभाऊ सातपुते यांनी केलं. ही निवडणूक देशाची निवडणूक आहे आणि मागच्या 10 वर्षाच्या पूर्वीचा काळ जर आठवला तर दादा तुम्ही जी कथा सांगितली, जी गोष्ट सांगितली की या गावामध्ये दिवसा जायला रस्ते नव्हते, तर मी आपल्याला सांगतो ही इथलीच अवस्था नव्हती. ही काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत सगळे गाव खेडे ओसाड पाडण्याचं काम काँग्रेसने मागच्या त्या ठिकाणी 10 वर्ष किंवा 70 वर्षामध्ये केलं. प्रामुख्याने खेड्यापाड्यातील जनतेला आपण या देशाचा भाग आहोत आणि इथं विकास झाला पाहिजे ही भावना लोकांमध्ये रुजवायचं काम मोदीजीने मागच्या 10 वर्षामध्ये केलं. दादाने सांगितल्याप्रमाणे प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकाला घर देण्याचं काम मोदीजीने केलं. एखादा गोरगरीब कुटुंबातला व्यक्ती जर आजारी पडला तर त्याला आयुष्यमान भारतचं कार्ड देण्याचं काम केलं, ज्याच्यातून त्याला मोफत उपचार होते. कधी काळी श्रीमंताच्या घरामध्ये असणारा गॅस आता गोरगरिबाच्या घरामध्ये दिसायला लागला. कधी काळी त्या ठिकाणी श्रीमंताच्या घरामध्ये ते टॉयलेट बाथरूम असायचे, आता प्रत्येकाच्या घरामध्ये टॉयलेट बाथरूम देण्याचं काम मोदीजीने केलं. हे जरी केलं असलं तरी आपला स्वाभिमान अनेक वर्षापासून आपण सगळ्याला राम राम म्हणतो, त्या प्रभू रामचंद्राचं मंदिर सुद्धा मोदीजीने अयोध्येमध्ये बांधलं. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांची जबाबदारी आहे. ज्या मोदीजीने सकाळी उठल्यापासून संध्याकाळी रात्री झोपेपर्यंत 18 तास जे मोदीजी आपल्यासाठी काम करतात, ज्यांनी 10 वर्षात एकही दिवस सुट्टी घेतली नाही, ज्यांनी 10 वर्षामध्ये त्या ठिकाणी दिवस रात्र मेहनत करतात, कारण माझ्या देशातील जनतेला मला त्या ठिकाणी आनंदी ठेवायचे म्हणून ते जागतात, दिवस रात्र मेहनत करतात. म्हणून ही मोदीजींची निवडणूक आहे. आपण पाहिलं या मतदारसंघातून दक्षिण मधून असेल किंवा सोलापूर मधून यांना आमदार केलं, खासदार केलं, मुख्यमंत्री केलं, परंतु त्यांनी काय केलं याचा हिशोब या ठिकाणी द्यावा लागेल. समोरचे उमेदवार काय बोलतात याच्यामध्ये मी जाणार नाही, परंतु मोदीजीने काय केलं तर तुमचा आमचा स्वाभिमान जागृत करायचं काम केलं. एकेकाळी पाकिस्तान मधून लोक यायचे, आपल्या देशातील लोकांची हत्या करून जायचे, बॉम्बस्फोट करायचे. मोदीजी पंतप्रधान झाल्यापासून त्या ठिकाणी कुठल्याही शहरामध्ये बॉम्बस्फोट झाला नाही 10 वर्षामध्ये. जर कुठे हिम्मत जर केली, काश्मीर मध्ये पुलवामा मध्ये झालं, पाकिस्तान मधून अतिरेकी आले आणि त्यांनी मारून गेले
आपल्या जवानांना त्या ठिकाणी जवानांची हत्या केली, जवानांना त्या ठिकाणी शहीद केलं, परंतु मोदीजीने त्या ठिकाणी जशास तसं उत्तर देण्याचं काम केलं, सर्जिकल स्ट्राईक केलं. त्यामुळे मित्रांनो, ही निवडणूक देशाची आहे. ही निवडणूक त्या ठिकाणी ज्या मोदीजीने घराघरामध्ये पाणी दिलं, ज्या मोदीजींनी रस्ते दिले, ज्या मोदीजींनी त्या ठिकाणी आपलं राम मंदिर बांधलं, ज्या मोदीजीने काशी विश्वेश्वराचा त्या ठिकाणी कॉरिडॉर केला, त्या मोदीजींची निवडणूक आहे. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना विनंती करायला या ठिकाणी आलोय. या अक्कलकोट तालुक्यामधल्या पाण्याच्या योजना असो, अक्कलकोट तालुक्यातले छोटे छोटे प्रश्न असो, हे सगळे प्रश्न सचिन दादाच्या खांद्याला खांदा लावून एक दादांचा लहान भाऊ म्हणून तुम्हाला शब्द देतो की निश्चित येत्या काळामध्ये या भागातील प्रश्नासाठी खासदार म्हणून एक सामान्य परिवारातून आलेलो मी कार्यकर्ता आहे. माझे आई वडील काय मुख्यमंत्री नव्हते, आमदार खासदार नव्हते. मला तिकीट पार्टीने माझ्या कर्तृत्वाच्या जोरावर दिलंय. का मी कोणाच्या पोटी जन्म घेतलोय म्हणून मला तिकीट भेटलंय का? आहे काही लोकांचं की ते आडनाव असलं किंवा कोणाच्या तरी माझे मुख्यमंत्र्याच्या पोटी जन्माला आलं म्हणून त्यांना तिकीट भेटलंय. माझं असं नाहीये. मी त्या ठिकाणी संघर्षातून चळवळीतून आलेलो कार्यकर्ता आहे. माळशिरस मध्ये 5 वर्ष आमदार म्हणून चांगलं काम केलं म्हणून प्रमोशन म्हणून मला खासदारकीचं तिकीट दिलंय. मी त्या ठिकाणी आमदार म्हणून काम करताना हजारो लोकांचे ऑपरेशन केले दादा, हजारो लोकांचे ऑपरेशन केले, गोरगरिबांचे ऑपरेशन केले. त्या ठिकाणी माझ्या तालुक्यामध्ये मी हजारो कोटीचा निधी नेऊ शकलो. मी त्या ठिकाणी आपल्याला सांगतो, दादांचा जसा जनता दरबार असतो तसा जनता दरबार घेऊन गोरगरिबाचे प्रश्न सोडवले. त्यामुळे माझी तुम्हाला विनंती आहे की या निवडणुकीमध्ये आपण एका कार्यकर्त्याला आमदार करा, खासदार करा. आपल्या सगळ्यांना शब्द देतो की या भागातील प्रश्नासाठी दादांच्या सोबत राहून या ठिकाणी हा भारतीय जनता पार्टीचा दादांनी सांगितलं की हा भाजपाचा गड आहे. त्यामुळे निश्चित तुम्ही सगळ्यांनी मिळून आम्हाला आशीर्वाद द्यावेत. तुमच्या आशीर्वादाचा एका मताचा हिशोब दिल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. येत्या काळामध्ये मोदीजींच्या नेतृत्वात देश एक त्या ठिकाणी विश्वगुरू बनतोय. हे विश्वगुरू बनत असताना तुमचाही खारीचा नाही तर सिंहाचा वाटा असू द्या एवढीच विनंती करतो. येत्या 7 तारखेला आपण कमळ चिन्ह समोरील बटन दाबू. त्या ठिकाणी मला आशीर्वाद द्यावे एवढीच विनंती करतो. थांबतो. जय हिंद, जय. या कॉर्नर बैठकीस पंचक्रोशीतील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्थ, कार्यकर्ते, मतदार मोठ्या संख्येत उपस्थित होते. अशा आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी AK20 न्यूजला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद. सण समारंभानिमित्त वस्त्र खरेदीसाठी आणि लग्नाचा बस्ता बांधण्यासाठी तडवळ पंचक्रोशीतील एकमेव परिपूर्ण वस्त्रदालन महावीर क्लॉथ सेंटर येथे आहेत. नामवंत कंपन्यांचे सर्व प्रकारचे शूटिंग, शर्टिंग, फॅन्सी साड्या, होजियरी, जीन्स, रेडीमेड कपड्यांच्या असंख्य व्हरायटी असलेलं 3 मजली परिपूर्ण आणि प्रशस्त दालन. याशिवाय रेशमी, बनारसी, सुरती, सिल्क, पैठणी, इल्कल, शालू अशा साड्यांच्या असंख्य व्हरायटी, तसेच सफारी, कोटसूट, चिल्ड्रन रेडीमेड, जॅकेट सेट असे नाविन्यपूर्ण कपडे स्वस्त आणि खात्रीशीर मिळण्याचं एकमेव वस्त्रदालन तडवळ येथील महावीर क्लॉथ स्टोअर्स. एकदा आमच्या वस्त्रदालनास अवश्य भेट द्या. आमचा पत्ता श्री SP कासार अँड सन्स, महावीर क्लॉथ स्टोअर्स, अक्कलकोट रोड, देवी मंदिरासमोर, तडवळ स्टेशन, तालुका अक्कलकोट. संपर्कासाठी मोबाईल नंबर 75 59 35 09 31, 76 66 16 55 63, 94 20 66 03 67.